राजा मानकर राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी कि जगत को प्रेम करी नर रूप धारण करी यही जगत को आसीथिले आंभ मानकर पाप निमंते कालबरी क्रूस उपरे निजको उत्सर्ग करि देइथिले समाधिस्थ होइथिले ओ तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित होई 40 दिन पर्यंत एही जगत रे निजको सजीव देखाई परवर्ती समय रे स्वर्ग को प्रस्थान करिथिले। सेही महान परमेश्वर प्रभु जीशुंक नाम रे समस्त श्रोता बंधु मानकु नमस्कार जनाए। आज आम्भे माने प्रभु जीशुंकर स्वर्ग को प्रस्थान करिबा विषय रे आलोचना करिबा, जहा प्रेरित तार 1 अध्याय प्रथम पदरु 11 पद पर्यंत निया जाइछि, किंतु मु आपण मानक पाई केवल 10 पद और 11 पद पाठ करी सुनाइबी। एठारे प्रकार लिखा जाए, से जाऊ जाऊ से माने आकाश आड़कू एक दृष्टि रे चाहि अछंती, एपरी समय रे देख शुक्ल वस्त्र परिहित 2 जन पुरुष सेमानंक निकटरे उपस्थित हेले। पुणी से माने कहिले, हे गालिलिया लोके, काहींकि तुम्भे माने आकाश आड़कू चाहि ठिया होई अछ? एही जो जीशु तुमानक निकटरू स्वर्ग रे गृहीत हेले, ताहांकु तुम्भे माने जो प्रकारे स्वर्ग को जीवार देखिल, से सही प्रकारे आगमन करिबे। प्रभु एही पठित वाक्य रे श्रवण रे आम समस्तंकु आशीर्वाद करंतु। प्रेरित पुस्तकर लेखक हेउछंती वैद्य लूक। से प्रेरित पुस्तक लेखिबा आगरु जीशुंक जीवन और सेवा कार्यर विवरणी को लेखिथिले, जाहाकु आमे सुसमाचार बोली कहू। प्रेरित पुस्तक रे जीशुंक स्वर्गारोहण परे परे तांकर शिष्य मानकर जीवन, सेवा कार्य और मंडली किपरि आरंभ हैला ताहा वर्णना करा जायछि। जीशुंक पुनरुत्थान परे 40 दिन पर्यंत से एही जगत रे थिले। से जाकुब, पीतर और अन्य शिष्य मानक मध्य दर्शन देले। परवर्ती समय रे 5000 ऊर्ध्व लोकंकु से दर्शन देइथिले। 40 दिन परे प्रभु जीशु स्वर्ग को नीत हेबा पूर्वरु शिष्य मानक सहित केतोटी गुरुत्वपूर्ण कथबार्ता से करिथिले ओ सेमानकु आशीर्वाद करी स्वर्ग को प्रस्थान करिथिले। तेबे केउ विषय गुड़िक जीशु शिष्य मानकु कहिथिले ताहा आज आम्भे माने आलोचना करिबा। प्रथम विषयटी होछि प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मांक प्रतिज्ञा। 4 पद एवं 5 पद। किंतु पितांकर जो प्रतिज्ञा विषय मो ठारू शुणिअछ, सेथिर अपेक्षा रे रही था। प्रभु जीशु स्वर्ग को प्रस्थान करिबा समय रे आपना शिष्य मानकु पिता परमेश्वर करिथिबा प्रतिज्ञा विषय रे जणाइथिले। प्रभु जीशुंक स्वर्गारोहण परे जीशुंकर शिष्य माने एक उपर कोठरी रे एकत्रित होइथिबा समय रे हठात आकाश रे एक शब्द आसी गृहर चारिआडे व्यापी गला बा परिपूर्ण कला। तापरे शिष्य मानक सहित समस्ते आत्मारे परिपूर्ण हेले, अर्थात उपर कोठरी रे जो 120 जन थिले समस्ते पवित्र आत्मा को प्राप्त हेले। प्रभु जीशु जगत रे थिबा समय रे से अपना शिष्य मानकु जो कथा कहिथिले तदनुसारे एठारे घटिला। जीशु कहिथिले, मु गले ताहांकु अर्थात पवित्र आत्मांकु तुम्भमानक निकट को पठाई देबी। प्रभु जीशु तांकर स्वर्गारोहण समय मध्य शिष्य मानकु कहिथिले, तुम्भे माने पवित्र आत्मांक ठारे बाप्तिजित हेबो। जोएल भाववादी पवित्र आत्मांक दान विषय कहिथिले, दिन आसिब पुत्रगण ओ कन्यागण
ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଯୁବା ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଏହି ଭାବବାଣୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେବା ପରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ? କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ଯୋହନ 16:8। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। 1 କରନ୍ତୀୟ 2:10। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରୋମିଓ 8:26। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେରିତ 1:8। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ରୋମିଓ 8:2। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମକୁ ପରିଚିତ କରିବେ। ରୋମିଓ 8:16। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଯୋହନ 16:13। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ଗାଲାତୀୟ 5:22 ଏବଂ 23। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆବ୍ବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିବେ। ଗାଲାତୀୟ 4:6। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ କି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁ କି ନା ଆମର ହୃଦୟ ମନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 6-8। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଲେ, ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରେରିତ 1:8 ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ, ସମସ୍ତ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଭୟ କରିନଥାଏ, ତାକୁ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ମାର୍ଟୁସ୍ ବା ସାକ୍ଷୀ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ କରି ସତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ମାର୍ଟୁସ୍ରୁ ହିଁ ଇଂରାଜୀ ମାର୍ଟାର, ସାକ୍ଷ୍ୟମର ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା 3000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 5000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଘରେ ଘରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ହେବ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯୋହନ 15:4 ଏବଂ 5 ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା ଓ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହୁଁ, ତେବେ କୌଣସି ମତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ କହିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ ହେବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା, ନିଜର
ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନ୍ଧୁ ସହକର୍ମୀ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲେ ଯୀଶୁ ସଫଳତା ଦେବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରିଟର୍ନ, ତାହାଙ୍କ ଫେରିବାର ଭାବବାଣୀ। 10 ପଦ ଏବଂ 11 ପଦ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଆସିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 2ଟି ଘଟଣା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, କାରଣ ସେ ମେଘମାଳରେ ମହାପରାକ୍ରମରେ ମହାମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକତ୍ର କରିବେ ଓ ତାଙ୍କର ସହିତ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ, ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାତି ବିଳାପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେବ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଯିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଜୀବିତ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନୀତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ତାଡ଼ନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ ଓ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ସେ ଆଗମନ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିରକାଳ ରହିବା ପାଇଁ? ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାରର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଶେଷରେ ଯୀଶୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମର ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରେମ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ଆଣିଅଛ। ଏଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ବାପା, ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର, ଯେପରି ଆମେ ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବୁ। ଏହିପରି କରୁଣା କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ହଜାତ୍ମା ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍।